Hello students, a very good morning to all and welcome in the session of elective accounting. Now students, in our last session we completed with the method number 3 of hire purchase system. અત્યાર સુધીમાં આપણે total 3 methods છે complete કરેલ છે. First method was when cash price and rate of interest both are given. Second method was when amount of interest is not included in installment. Method number 3 when cash price is not given. Now just pay attention. From today we are starting with the method number 4, that is give the heading in your book method number 4 when rate of interest is not given. જ્યારે તમને ક્વેશ્ચનમાં રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ નથી આપતા, એટ ધેટ ટાઈમ how will you find out the rate of interest or total amount of interest? ત્યારે તમે total amount of interest છે એ કઈ રીતે find out કરશો, calculation કઈ રીતે કરશો, right? First of all, give the heading in your book when rate of interest is not given. Okay, now then after write down in the next line માં લખો first apply following two formula, right? પહેલા તો નીચે આપેલી બે ફોર્મ્યુલા તમારે અપ્લાય કરવાની છે. સ્ટુડન્ટ્સ, જ્યારે આ મેથડનો ક્વેશ્ચન પૂછાય ત્યારે તમારે કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરવાની, તો કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારે આ બંને ફોર્મ્યુલા છે અપ્લાય કરવાની રહેશે. ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા ઇઝ વિથ ધ કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ. હાઉ વિલ યુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ? ઇક્વલ્સ ટુ ડાઉન પેમેન્ટ પ્લસ ઓલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ. સપોઝ સ્ટુડન્ટ્સ કોઈ પ્રોડક્ટ છે that you are purchasing, suppose machine purchase કરો છો જેનું ડાઉન પેમેન્ટ તમે આપો છો 1000 રૂપીસ અને એમના ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે એ 500, 500 અને 500 એમ ટોટલ 3 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ પે કરો છો, રાઈટ? તો ટોટલ કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ દેટ મીન્સ કે મશીન પરચેસ કરવા માટે તમે ટોટલ પેમેન્ટ કેટલું કરેલું છે, તો કે ડાઉન પેમેન્ટ 1000 પ્લસ ઓલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ 500 into 3 installments, so total amount 1500 rupees. So total contract price will be 2500 rupees. આ ખ્યાલ આવે છે students, right? Second formula is of find out total interest. પહેલા તો તમારે total interest છે find out કરવાનું છે, equals to contract price minus cash price. Contract price means the amount that you have found out with the help of first formula. First formula થી તમે જે amount find out કરેલ છે એ, right? 2500 minus cash price. Suppose તમને ક્વેશ્ચનમાં cash price છે આપે છે 2000 રૂપીસ, right? તો તમારી કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ અને કેશ પ્રાઇસ બંને વચ્ચેનું જે ડિફરન્સ છે અહીંયા સપોઝ છે 2500, કેશ પ્રાઇસ તમને ક્વેશ્ચનમાં આપે સપોઝ 2000, તો તમારું ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું થશે સ્ટુડન્ટ્સ? 500 રૂપીસ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? આ ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ છે દેટ મીન્સ કે તમારા ટોટલ જે 3 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ છે એ ત્રણેય ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં જે ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્ક્લુડેડ છે એમનો ટોટલ કેટલો છે? 500 રૂપીસ. ઇઝ ધેટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? I hope it is understandable to you, right? Okay. First of all, write down these two formulas in your book and then after give the next heading in your book, question number 32, page number 115. Again I repeat, in your textbook, question number 32 is given. Pay attention in your textbook. This question is available on page number 115, right? Okay. Keep the textbook in front of you and read the question carefully. Question છે read કરજો વ્યવસ્થિત. Mr. A purchased a machine from Bhavin Traders under the hire purchase system on 1/4/2009. Who is the hirer? Okay. Here you can see, as usual, first of all, always we are writing the name of hirer and vendor. Who is the hirer? Mr. A. Who is the vendor? કોની પાસેથી પરચેસ કરે છે? From the Bhavin Traders. On which date? 1/4/2009.
ઓકે, રાઇટ ડાઉન ધ નેક્સ્ટ લાઇન. શું લખશો? પરચેઝડ અ મશીન ઓન 1/4/2009. Write down on 1/4/2009. Okay. Read the question. Question વાંચો આગળ. Cash price of the machine was rupees 1,40,000. Total cash price is debited to machine account at the time of signing the agreement. The payment under hire purchase agreement was to be made as under. Payment કઈ રીતે કરેલ છે? ફર્સ્ટ ડેટ 1/4/2009. સ્ટુડન્ટ્સ, એ તમારા માટે કઈ ડેટ છે? પરચેઝ ડેટ જ છે, રાઈટ? તો પરચેઝ ડેટ એટલે કે એગ્રીમેન્ટ સાઇન કરતી વખતે તમે જે પેમેન્ટ કરો છો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ડાઉન પેમેન્ટ. ડાઉન પેમેન્ટ કેટલું છે? 28,000 રૂપીસ. દેન આફ્ટર 31st March 2010, 31st March 2011, 31st March 2012 and 31st March 2013. That means 4 annual installments are given. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? ઓકે. Mr. A is computing the depreciation every year at 10% per annum under diminishing balance method. You are required to prepare the following machine account in the books of Mr. A till 31st March 2013. Mr. A means hirer. Hirer ની બુક્સમાં machine account, and second Mr. A's account in the books of Bhavin Traders. That means vendor. Vendor ની બુક્સમાં Mr. A means hirer account તમારે પ્રિપેર કરવાનું છે. ઓકે, કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે સ્ટાર્ટ કરીએ? એઝ યુઝ્યુઅલ પહેલાં તો હાયરર એન્ડ વેન્ડરના નેમ્સ છે રેકોર્ડ કરો છો. દેન આફ્ટર યુ આર રાઇટિંગ ધ લાઇન દેટ ઇઝ પરચેઝડ મશીન ઓન 1/4/2009. 3 points we are generally recording. First point, cash price. ક્વેશ્ચનમાં છે yes, 1,40,000 rupees. Second one, down payment. It was also given 28,000 rupees. Third, રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ આપણે લખીએ છીએ. સ્ટુડન્ટ્સ, આખો ક્વેશ્ચન તમે રીડ કરી લીધો. હેવ યુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓર નોટ? તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરેલ છે ક્યાંય? નો. રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ નોટ ગિવન. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? દેટ મીન્સ એ શું છે? મિસિંગ. સો અહીંથી તમને ખ્યાલ આવે કે આ મેથડ કઈ છે? મેથડ નંબર 4. ઇઝ દેટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે, કોઈ પણ મેથડ હોય સ્ટુડન્ટ્સ, એક્ઝામમાં જ્યારે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન રીડ કરો ત્યારે ક્વેશ્ચન ઉપરથી તમારે આટલી ડિટેલ્સ છે રેકોર્ડ કરવાની. પાછું જો ખાલી કેશ પ્રાઇસ મિસિંગ હોય તો મેથડ નંબર 3, ખાલી રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ મિસિંગ હોય તો મેથડ નંબર 4, બંને આપેલા હોય તો મેથડ નંબર 1. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? આટલી તમે બેઝિક ડિટેલ્સ લખો છો ને સ્ટુડન્ટ્સ, એના ઉપરથી તમે ઇઝીલી જજ કરી શકશો કે આ કઈ મેથડનો ક્વેશ્ચન તમને પૂછે છે. આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે. નાવ એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કે આપણે પહેલાં 2 ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરીએ છીએ વેન રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ નોટ ગિવન, રાઈટ? ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા ઇઝ કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ ઇક્વલ્સ ટુ ડાઉન પેમેન્ટ પ્લસ ઓલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. ડાઉન પેમેન્ટ ઇઝ ગિવન ઇન ધ ક્વેશ્ચન 28,000 rupees plus all installments. Students, question માં જુઓ, how many installments are there? 4 installments are given. તો એ બધા ઇન્સ્ટોલમેન્ટનો ટોટલ કરો સ્ટુડન્ટ્સ. 35,000 પ્લસ 35,000 પ્લસ 35,000 પ્લસ 35,000, રાઈટ? સો ટોટલ ઓફ ઓલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ વિલ કમ 1,40,000 rupees. ટોટલ કરો. So the contract price will come 1,68,000 rupees. Second formula is of interest equals to, what is the formula? Contract price minus cash price. Contract price that you have found out is 1,68,000 rupees minus cash price is given in the question 1,40,000 rupees. So total interest will come 28,000 rupees. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે. નાવ વોટ વિલ વી ડુ નેક્સ્ટ? હવે શું કરીએ છીએ બરાબર સમજો સ્ટુડન્ટ્સ. એક ટેબલ છે એ પ્રિપેર કરું છું એના માટે, રાઈટ? કઈ રીતે? તો કે ઓનલી 3 કોલમ્સ આર રિક્વાયર્ડ. જ્યારે મેથડ નંબર 4 છે સ્ટુડન્ટ્સ, ત્યારે પહેલાં 2 ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરો છો અને પછી એક કેલ્ક્યુલેશન કરો છો, રાઈટ? હાઉ મેની કોલમ્સ આર ધેર? 3. ફર્સ્ટ કોલમ ડેટ,
સેકન્ડ કોલમ ટોટલ અમાઉન્ટ પેએબલ માઇનસ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. ટોટલ કેટલા અમાઉન્ટ તમારે વેન્ડરને પે કરવાના છે એમાંથી એવરી ટાઈમ ડેટ પ્રમાણે એક ઇન્સ્ટોલમેન્ટ શું કરશો? માઇનસ. એન્ડ થર્ડ કોલમ અમાઉન્ટ આઉટસ્ટેન્ડિંગ. આઉટસ્ટેન્ડિંગ મીન્સ ચૂકવવાના બાકી. તમારે હવે કેટલી અમાઉન્ટ ચૂકવવાની બાકી છે આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. સ્ટાર્ટિંગ ક્યાંથી કરો છો? ફ્રોમ ધ પરચેઝ ડેટ, રાઈટ? પરચેઝ ડેટ શું છે? 1/4/2009. સ્ટુડન્ટ્સ, જ્યારે હું કોઈ પરચેઝ ડેટના એગ્રીમેન્ટ જ કરું ત્યારે ટોટલ અમાઉન્ટ મારે પે કરવાના કેટલા બાકી હોય? તો કે ડાઉન પેમેન્ટ પણ બાકી હોય પ્લસ બધા ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ. દેટ મીન્સ માય કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ. આ બરાબર યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અહીંયા તમારે અમાઉન્ટ કઈ લેવાની છે? તમારી કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ. ઓબ્વિયસ છે ને સ્ટુડન્ટ્સ? કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ મીન્સ વોટ? તમારી કેશ પ્રાઇસ અને ઇન્ટરેસ્ટ, રાઈટ? તો આ અમાઉન્ટ ટોટલ તમારે પે કરવાની છે મશીન પરચેસ કરશો એટલે 1,68,000 રૂપીસ. આમાં ડાઉન પેમેન્ટ આવી ગયું, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ પણ આવી ગયા અને ઇન્ટરેસ્ટ પણ આવી ગયું, રાઈટ? ઓકે. તો ટોટલ અમાઉન્ટ પેએબલ કેટલા થશે? તો કે તમારી કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ 1,68,000 રૂપીસ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ શું છે? કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ. ઓકે. માઇનસ સેમ ડેટ છે, પરચેઝ ડેટ છે એટલે ત્યારે તમે શું પે કરેલું હશે? ડાઉન પેમેન્ટ. સો માઇનસ ડાઉન પેમેન્ટ 28,000 રૂપીસ. ત્યાં લખી નાખજો ડીપી. દેટ મીન્સ ડાઉન પેમેન્ટ. એટલે હવે અમાઉન્ટ કેટલી ચૂકવવાની બાકી હોય આ ડેટના? તો કે 168 માઇનસ 28,000. સો અમાઉન્ટ આઉટસ્ટેન્ડિંગ વિલ કમ 1,40,000 રૂપીસ. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ? ઓકે. હવે વન બાય વન ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડેટ્સ એટલે તા જાઓ. ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડેટ 31st March 2010. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 1,40,000. ઓકે. આ અમાઉન્ટ ક્યાંથી લેશો? તમારી જે અમાઉન્ટ આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે એ જ તમારે અહીંયા કેરી ફોરવર્ડ કરવાની. આ ખ્યાલ આવે છે? તો આ 1,40,000 હવે ચૂકવવાના બાકી હતા, રાઈટ? આ ડેટના. માઇનસ તમારો ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 35,000, રાઈટ? સો હવે અમાઉન્ટ આઉટસ્ટેન્ડિંગ કેટલી થશે? ચૂકવવાના બાકી કેટલા રહે ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આપ્યા પછી? 1,05,000 રૂપીસ. સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડેટ 31st March 2011. ટોટલ અમાઉન્ટ પેએબલ કેટલા થાય સ્ટુડન્ટ્સ? એટલે કે ચૂકવવાના કેટલા બાકી છે સ્ટુડન્ટ્સ? 1,05,000 માઇનસ સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 35,000 રૂપીસ. સો અમાઉન્ટ આઉટસ્ટેન્ડિંગ 70,000 રૂપીસ, રાઈટ? થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડેટ 31st March 2012. ટોટલ અમાઉન્ટ પેએબલ કેટલા થશે સ્ટુડન્ટ્સ? 70,000 માઇનસ થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 35,000. સો અમાઉન્ટ આઉટસ્ટેન્ડિંગ 35,000 રૂપીસ. એન્ડ ફોર્થ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડેટ 31st March 2013. અમાઉન્ટ આઉટસ્ટેન્ડિંગ પેએબલ કેટલા છે? 35,000. લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ તમે પે કરો 35,000. સો અમાઉન્ટ આઉટસ્ટેન્ડિંગ નીલ. નેચરલ છે સ્ટુડન્ટ્સ, લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કર્યા પછી કોઈ અમાઉન્ટ હવે ચૂકવવાના બાકી હોય નહીં. એટલે ઓલવેઝ અહીંયા લાસ્ટમાં શું થઈ જશે? નીલ. ચલો આ ટેબલ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? ઓકે. ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધીસ અમાઉન્ટ આઉટસ્ટેન્ડિંગ વી વિલ ફાઇન્ડ આઉટ ધ રેશિયો ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ. આના ઉપરથી આપણે એક રેશિયો ફાઇન્ડ આઉટ કરશું. કઈ રીતે? પે અટેન્શન. રાઇટ ડાઉન ઇન યોર next line. So ratio of interest equals to, આ અમાઉન્ટ બધી કઈ રીતે લીધી છે સ્ટુડન્ટ્સ? તમારા જે અમાઉન્ટ આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે એ જ તમારે લેવાની છે. આ 1,40,000 each to 1,05,000 each to 70,000 each to 35,000 એ જ છે. ચલો જોવો અહીંયા. હા, એ જ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ. અમાઉન્ટ આઉટસ્ટેન્ડિંગનો જ તમારે રેશિયો લેવાનો છે. રેશિયો ફાઇન્ડ આઉટ કરતા આવડે? પહેલાં તો કોમન ઝીરો હોય એ રિમૂવ કરવાના. અહીંયા 3 0 બધામાંથી રિમૂવ કરી શકશો. પછી કોઈ કોમન ડિજિટથી ડિવાઈડ કરી શકતા હોય તો કરવાના, રાઈટ? હા, અહીંયા 35થી બધાને ડિવાઈડ કરી શકશો. સો ધ રેશિયો વિલ કમ 4:3:2:2:1. આ તમને એક રેશિયો મળી જાય છે ઇન્ટરેસ્ટ માટેનો. હવે નેક્સ્ટ શું કરો છો? નેક્સ્ટ હિયર ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ. તમે સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા જે અપ્લાય કરી હતી સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર સમજો. અહીંયા
જે આ સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરી હતી એમાં તમને ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું પે કરો છો બધા ઇન્સ્ટોલમેન્ટનું એ તમને આપેલ છે 28,000. તો આપણે એ જ લેવાનું છે. ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ છે 28,000 અને ઇન્ટરેસ્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનો રેશિયો શું મળે છે તમને 4:3:2:1. સો હવે આ છે બધા ઇન્સ્ટોલમેન્ટનું ઇન્ટરેસ્ટ. તમારે હરેક ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં કેટલું ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્ક્લુડેડ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. અહીંયા તમે એ જ કરો છો. ફર્સ્ટ કરીને લખો ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ઇન્ટરેસ્ટ. પહેલાં ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું ઇન્ક્લુડેડ છે ઇક્વલ્સ ટુ ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું છે બધા ઇન્સ્ટોલમેન્ટનું 28,000 મલ્ટીપ્લાય ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટનો પ્રપોર્શન કેટલો છે 4 અપોન રેશિયોનો ટોટલ કરો સ્ટુડન્ટ્સ 4 + 3 + 2 + 1. સો એ કેટલા થશે ટોટલ 10. તો એનાથી ડિવાઈડ કરો. સો તમારા ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્ક્લુડેડ છે 11,200 રૂપીસ. આ સમજાય છે? આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ? ઓકે. હવે નેક્સ્ટ સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ઇન્ટરેસ્ટ. સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું ઇન્ક્લુડેડ છે તો કે ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું છે 28,000 મલ્ટીપ્લાય એમના પ્રપોર્શન 3 અપોન ટોટલ ઓફ રેશિયો 10. સો ઇટ વિલ કમ 8,400 રૂપીસ. દેન થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું ઇન્ક્લુડેડ છે સ્ટુડન્ટ્સ ટોટલ 28,000 મલ્ટીપ્લાય પ્રપોર્શન એમના 2 અપોન ટોટલ 10. So 5,600 rupees. And number 4, fourth installment interest. So it is 28,000 multiply proportion 1 upon 10. So total 2,800 rupees. In short, ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ આ મળે છે સ્ટુડન્ટ્સ. તમે એનો રેશિયો એક ફાઇન્ડ આઉટ કરી લીધો અને એના બેઝિસ પરથી હરેક ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં કેટલું ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્ક્લુડેડ છે એ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? રાઈટ? સો તમારી મેથડ નંબર 4 દેટ મીન્સ વેન રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ નોટ ગિવન ઇન ધ ક્વેશ્ચન ત્યારે કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરવું એ સમજાય છે? એ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. તમારી બધી કેલ્ક્યુલેશન હવે થઈ ગઈ છે સ્ટુડન્ટ્સ. તમારી પાસે કેશ પ્રાઇસ છે, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ છે, ડાઉન પેમેન્ટ છે અને હરેક ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું ઇન્ક્લુડેડ છે એ પણ છે. એટલે હવે કોઈ કેલ્ક્યુલેશન બાકી રહે નહીં. હવે તમારે કેલ્ક્યુલેશન શેની કરવાની રહે? ડેપ્રિસિએશન. સો નેક્સ્ટ હેડિંગ આપો છો ટેબલ શોઈંગ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ડેપ્રિસિએશન. ક્વેશ્ચનમાં રીડ કરો મેથડ કઈ છે? ડિમિનિશિંગ બેલેન્સ મેથડ. દેટ મીન્સ તમારે ઓપનિંગ બેલેન્સ પર જ ડેપ્રિસિએશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું થશે. કોલમ્સ ફોર ડેટ, ઓપનિંગ બેલેન્સ, ડેપ્રિસિએશન એટ કેટલા આપે છે 10% એન્ડ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ. સ્ટાર્ટિંગ ક્યાંથી કરો છો? તમારી પરચેઝ ડેટથી લઈ અને ફર્સ્ટ યર કમ્પ્લીટ થાય ત્યાં સુધી 31 માર્ચ 2010. ઓપનિંગ બેલેન્સ મીન્સ અહીંયા તમારા માટે શું થશે? કેશ પ્રાઇસ 1,40,000 10% એમના. સો 14,000 ડિડક્ટ કરો છો. સો ધ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ વિલ કમ 1,26,000 રૂપીસ. નેક્સ્ટ year 31st March 2011 opening balance 1,26,000 એમના 10% depreciation. So 12,600 કરો minus. The closing balance will come 1,13,400 rupees. Next year 31st March 2012 opening balance 1,13,400 એમના 10% depreciation 11,340 કરો minus. So the closing balance will come 1,02,060 rupees. And last year 31st March 2013 opening balance 1,02,060 now 10% interest. So it will come closing balance 91,854 rupees. Is that clear? આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ? અહીંયા તમારી કેલ્ક્યુલેશન્સ છે બધી પૂરી. નાવ નેક્સ્ટ વોટ યુ હેવ ટુ ડુ? નેક્સ્ટ તમારા કેલ્ક્યુલેશન શેની આવે છે? તમારે લેજર્સ પ્રિપેર કરવાના છે. હાયરરની બુક્સમાં એક લેજર એન્ડ વેન્ડરની બુક્સમાં એક લેજર. રાઈટ? ઇન ધ બુક્સ ઓફ હાયરર સ્ટુડન્ટ્સ નેક્સ્ટ પેજ પર હેડિંગ આપો લેજર્સ ઇન ધ બુક્સ ઓફ હાયરર. અહીંયા હાયરર કોણ છે? મિસ્ટર એ. એમની બુકમાં કયો અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરો છો? મશીન અકાઉન્ટ. ચલો ફોર્મેટ છે ડ્રો કરો.
તમને ફોર્મેટનો ખ્યાલ છે સ્ટુડન્ટ્સ. ડેબિટ એન્ડ ક્રેડિટ સાઇડ, ઓન ઈચ સાઇડ 3 કોલમ્સ, ડેટ, પર્ટિક્યુલર્સ એન્ડ રૂપીસ. હવે જર્નલ એન્ટ્રીઝ હાયરરની બુક્સની યાદ હોય સ્ટુડન્ટ્સ તો ઇઝીલી કેલ્ક્યુલેશન પોસ્ટિંગ છે ખાતામાં એ કરી શકશો, રાઈટ? ઓકે, હાયરની બુક્સમાં ફર્સ્ટ એન્ટ્રી શું કરો છો? પરચેઝ માટે, રાઈટ? વોટ ઇઝ ધ એન્ટ્રી? મશીન અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ vendor means Bhavin Traders account. So machine account debit side 1/4/2009 to Bhavin Traders account 1,40,000 rupees. Right? Cash price જ લખો છો. ઓકે, એક જ અકાઉન્ટ છે સ્ટુડન્ટ્સ, એટલે કોઈ પણ એન્ટ્રી હોય એની એક જ ઇફેક્ટ આવશે. મશીન અકાઉન્ટ એક જ બનાવવાનું છે. એન્ટ્રી નંબર 2 શું છે? ડાઉન પેમેન્ટ પે કરો છો. એન્ટ્રી શું કરશો? Bhavin Traders account debit to બેંક અકાઉન્ટ. અહીંયા બેમાંથી એક પણ અકાઉન્ટ છે નથી. મશીન અકાઉન્ટ જ્યાં આવે એ જ એન્ટ્રીની ઇફેક્ટ અહીંયા આવશે, રાઈટ? થર્ડ એન્ટ્રી ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ. શું કરશો? ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ભાવિન ટ્રેડર્સ અકાઉન્ટ, એની પણ ઇફેક્ટ નહીં આવે. એન્ટ્રી નંબર 4 ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પેઇડ. ભાવિન ટ્રેડર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક અકાઉન્ટ, એમની પણ ઇફેક્ટ આવશે નહીં. ફિફ્થ એન્ટ્રી ડેપ્રિસિએશન. એન્ટ્રી શું કરો છો? ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ મશીન અકાઉન્ટ. તમારું ફર્સ્ટ યર ડેપ્રિસિએશન મશીન અકાઉન્ટની ક્રેડિટ સાઇડ લખો 31 માર્ચ 2010 બાય ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ. તમારા ફર્સ્ટ યરનું ડેપ્રિસિએશન શું છે? 14,000 રૂપીસ, રાઈટ? એન્ડ લાસ્ટ એન્ટ્રી પીએનએલ ટ્રાન્સફર. પીએનએલ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ટુ ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ, પણ એમની ક્યાંય ઇફેક્ટ આવશે નહીં. સો તમારા મશીન અકાઉન્ટમાં આ બે જ ઇફેક્ટ આવશે. તમારું ફર્સ્ટ યરની એન્ટ્રીઝ અહીંયા કમ્પ્લીટેડ, ટોટલ 6 એન્ટ્રીઝ, રાઈટ? ઓકે, યર એન્ડ થાય એટલે તમે પહેલાં તો શું કરો છો લેજરમાં? ટોટલ. ચલો ટોટલ કરો. તો ટોટલ ઓન ડેબિટ સાઇડ વિલ કમ 1,40,000. બંને સાઇડ ટોટલ મૂકો. ક્રેડિટ સાઇડ તમને બેલેન્સ મળે છે 1,26,000 રૂપીસ, રાઈટ? ક્યાં ટ્રાન્સફર કરો છો? ડેટ લખો યર એન્ડિંગ 31 માર્ચ 2010 બાય બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ, રાઈટ? નેક્સ્ટ યર તરત જ પહેલાં ઓપોઝિટ સાઇડ, અહીંયા ક્રેડિટ છે તો હવે ક્યાં ટ્રાન્સફર કરો છો? ડેબિટ સાઇડ. વર્ષની શરૂઆત, સો યર સ્ટાર્ટિંગ ડેટ શું આવે? 1/4/2010 ટુ બેલેન્સ બ્રોટ ફોરવર્ડ શું છે? 1,26,000 રૂપીસ. હવે સ્ટુડન્ટ્સ તમારા સેકન્ડ યરની એન્ટ્રીઝમાં હવે શું આવશે? ડાયરેક્ટ હાયરની બુક્સમાં સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ, એની ઇફેક્ટ અહીંયા આવે નહીં આવે. પછી આવશે સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પેઇડ, એની પણ ઇફેક્ટ આ અકાઉન્ટમાં આવે નહીં. પછી એન્ટ્રી થશે ડેપ્રિસિએશન. હા, ડેપ્રિસિએશનની એન્ટ્રી થશે. એન્ટ્રી શું કરશો? ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ મશીનરી અકાઉન્ટ. So machine account credit side 31 March 2011 by depreciation account second year depreciation 12,600 rupees. અને લાસ્ટ એન્ટ્રી કરો છો પીએનએલ ટ્રાન્સફર, એની પણ ઇફેક્ટ આવે નહીં. સો તમારું સેકન્ડ યર પર કમ્પ્લીટ, રાઈટ? ટોટલ કરો. ડેબિટ સાઇડનો ટોટલ આવશે 1,26,000 રૂપીસ. ટોટલ મૂકો છો બંને બાજુ. ક્રેડિટ સાઇડ માઇનસ કરો એમાંથી 12,600. સો ધ amount will come 1,13,400 rupees. ક્યાં ટ્રાન્સફર કરો છો? બાય બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ, ડેટ 31 માર્ચ 2011. નેક્સ્ટ પહેલાં તો નેક્સ્ટ યરમાં એ બેલેન્સ ટ્રાન્સફર કરો. ડેબિટ સાઇડ 1/4/2011 ટુ બેલેન્સ બ્રોટ ફોરવર્ડ 1,13,400. અગેન સ્ટુડન્ટ્સ તમારા થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટની એન્ટ્રીઝ. ફર્સ્ટ એન્ટ્રી કઈ આવે? થર્ડ યરમાં થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ, ઇફેક્ટ આવે નહીં. પછી થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પેઇડ, એમની પણ ઇફેક્ટ આવે નહીં. પછી થશે ડાયરેક્ટ ડેપ્રિસિએશન. લખો અહીંયા 31 માર્ચ 2012 ઓન ક્રેડિટ સાઇડ બાય ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ થર્ડ યરનું ડેપ્રિસિએશન 11,340, રાઈટ? અને પછી થશે પીએનએલ ટ્રાન્સફર, તો એની પણ ઇફેક્ટ આવે નહીં. તમારું થર્ડ યર કમ્પ્લીટ. ટોટલ કરો. ટોટલ ઓન ડેબિટ સાઇડ વિલ કમ 1,13,400 રૂપીસ. બંને બાજુ ટોટલ મૂકો. અને ક્રેડિટ સાઇડ 11,340 માઇનસ કરો
So the balance will come 1,02,060 rupees. શું લખશો? 31st March 2012 by balance carry forward. Next year, debit side શું લખશો? 1/4/2012. પહેલાં તો બેલેન્સ છે ફોરવર્ડ કરો. ટુ બેલેન્સ બ્રોટ ફોરવર્ડ 1,02,060 રૂપીસ. રાઈટ. નેક્સ્ટ શું કરો છો? હવે લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, લાસ્ટ યરની એન્ટ્રીઝ શું થશે? 4th ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ, ઇફેક્ટ આવે નહીં. દેન આફ્ટર 4 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પેઇડ, એ પણ ઇફેક્ટ આવે નહીં. દેન ડેપ્રિસિએશનની ઇફેક્ટ આવશે મશીન અકાઉન્ટની ક્રેડિટ સાઇડ 31st March 2013 બાય ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ 10,206 રૂપીસ. રાઈટ. ઓકે. અને લાસ્ટ એન્ટ્રી પીએનએલ ટ્રાન્સફર, એમની પણ ઇફેક્ટ આવે નહીં. સો અહીંયા તમારું લાસ્ટ યર પણ કમ્પ્લીટ. ટોટલ કરો. ટોટલ ઓન ડેબિટ સાઇડ વિલ કમ 1,02,060 રૂપીસ. રાઈટ. ટોટલ મૂકો છો બંને બાજુ 1,02,060 રૂપીસ. બેલેન્સ છે ટ્રાન્સફર કરો છો. બેલેન્સ શું છે? 91,854 રૂપીસ. 31st March 2013 બાય બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ. રાઈટ. આ બેલેન્સ ખાલી નેક્સ્ટ યર કેરી ફોરવર્ડ અહીંયા કરી દેવાની સ્ટુડન્ટ્સ. શું લખશો? ટુ બેલેન્સ બ્રોટ ફોરવર્ડ 91,854. ડેટ અહીંયા એક લખી નાખજો 1/4/13. અહીંયા તમારું મશીન અકાઉન્ટ છે કમ્પ્લીટેડ. ચલો અકાઉન્ટ છે સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ. એન્ટ્રીઝ યાદ હશે તો કોઈ પણ લેજર્સમાં એન્ટ્રીઝ બોલમાં બોલતા જશો અને એન્ટ્રીઝની ઇફેક્ટ છે તમારા લેજરમાં તમે આપતા જશો. બટ ફર્સ્ટ કન્ડિશન શું? એન્ટ્રીઝ આવડવી જોઈએ સ્ટુડન્ટ્સ. રાઈટ. ઓકે. સેકન્ડ લેજર કયું કહે છે તમારી બુકમાં? ઇન ધ બુક્સ ઓફ વેન્ડર તમારે હાયરરનું અકાઉન્ટ બનાવવાનું છે. રાઈટ. ઓકે. ગીવ ધ હેડિંગ ઓન નેક્સ્ટ પેજ. લેજર્સ ઇન ધ બુક્સ ઓફ વેન્ડર. વેન્ડર કોણ છે? ભાવિન ટ્રેડર્સ. રાઈટ. ઓકે. કયું અકાઉન્ટ બનાવો છો એમાં? હાયરરનું અકાઉન્ટ, મિસ્ટર એઝ અકાઉન્ટ. ફોર્મેટ ડ્રો કરો સ્ટુડન્ટ્સ. એ જ છે ફોર્મેટ. રાઈટ. વેન્ડરની બુક્સમાં ફર્સ્ટ એન્ટ્રી સ્ટુડન્ટ્સ કઈ કરો છો? વેન્ડરની બુક્સની ફર્સ્ટ એન્ટ્રી સેલ્સ માટે કરો છો. એન્ટ્રી શું કરશો? મિસ્ટર એ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ સેલ્સ અકાઉન્ટ. રાઈટ. તો મિસ્ટર એ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ સેલિંગ ડેટ 1/4/2009 ટુ સેલ્સ અકાઉન્ટ. અમાઉન્ટ કઈ લખો છો? કેશ પ્રાઇસ 1,40,000 રૂપીસ. સેકન્ડ એન્ટ્રી ડાઉન પેમેન્ટ રિસીવ થઈ છે. એન્ટ્રી શું થશે? તમે વેન્ડર છો, તમે સેલર છો, તો એન્ટ્રી શું કરશો? બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ મિસ્ટર એ અકાઉન્ટ. સો મિસ્ટર એ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ. ડાઉન પેમેન્ટ માટે ડેટ કઈ લેશો? પરચેસ ડેટ જ 1/4/2009 બાય બેંક અકાઉન્ટ 28,000 રૂપીસ. રાઈટ. ડાઉન પેમેન્ટ તમને આગળ કેલ્ક્યુલેશનમાંથી મળી જાય. રાઈટ. થર્ડ એન્ટ્રી ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ. એન્ટ્રી શું કરશો? મિસ્ટર એ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ. સો મિસ્ટર એ અકાઉન્ટની ડેબિટ સાઇડ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ. ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડેટ 31st March 2010. ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ કનેક્ટેડ છે સ્ટુડન્ટ્સ, એટલે તમારે ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટનું ઇન્ટરેસ્ટ છે લેવાનું છે. ક્યાંથી મળે? તમને મેં લાસ્ટમાં રેશિયોમાં ડિવાઈડ કરાવ્યા હતા. ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટનું ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું આવે છે? 11,200 રૂપીસ. રાઈટ. ફોર્થ એન્ટ્રી ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પેઇડ. એન્ટ્રી શું કરો છો? બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ મિસ્ટર એ અકાઉન્ટ. સો મિસ્ટર એ અકાઉન્ટની ક્રેડિટ સાઇડ 31st March 2010 બાય બેંક અકાઉન્ટ તમારું ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ રિસીવ થાય છે. રાઈટ. સો ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટના અમાઉન્ટ 35,000 રૂપીસ. નેક્સ્ટ વન ડેપ્રિસિએશન. એની એન્ટ્રી વેન્ડરની બુક્સમાં આવે નહીં. એન્ડ લાસ્ટ પીએનએલ ટ્રાન્સફર. રાઈટ. ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ પીએનએલ અકાઉન્ટ. પણ એની મિસ્ટર એના અકાઉન્ટમાં કોઈ ઇફેક્ટ આવે નહીં. તો અહીંયા તમારી ફર્સ્ટ યરની એન્ટ્રીઝ છે પૂરી. રાઈટ. ટોટલ કરો. ટોટલ ઓન ડેબિટ સાઇડ વિલ કમ 1,51,200 રૂપીસ. બંને બાજુ ટોટલ મૂકો.
અને ક્રેડિટ સાઇડમાંથી બેલેન્સ માઇનસ કરો, સો અમાઉન્ટ વિલ કમ 88,200 રૂપીસ, રાઈટ. ઓકે, આ અમાઉન્ટ ક્યાં ટ્રાન્સફર કરો છો? તો કે બાય બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ, બાય બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ 31st March 2010. ઓકે, યર તમારું એન્ડ થઈ ગયું હોય, ડાયરેક્ટલી નેક્સ્ટ યર પહેલાં તો ઓપોઝિટ સાઇડ એટલે કે ડેબિટ સાઇડ એ બેલેન્સ ટ્રાન્સફર કરો 1/4/2010 યરના બિગનિંગની ડેટ ટુ બેલેન્સ બ્રોટ ફોરવર્ડ 88,200. હવે વેન્ડરની બુક્સમાં સેકન્ડ યરની એન્ટ્રીઝ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય સ્ટુડન્ટ્સ? ડાયરેક્ટ સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ એન્ટ્રી Mr. A account debit to interest account. So A account debit side લખો 31st March 2011 to interest account 8,400 rupees. Right? Second installment no interest. Next entry second installment received. Entry શું થાય? Bank account debit to Mr. A account. Mr. A account credit side 31st March 2011 by bank account 35,000 rupees. Right? નેક્સ્ટ વન P&L ટ્રાન્સફર, એમની ઇફેક્ટ આવે નહીં. તો તમારું સેકન્ડ યર અહીંયા કમ્પ્લીટ. ટોટલ કરો, ટોટલ થશે બંનેનો 96,600 રૂપીસ. બંને સાઈડ ટોટલ મૂકો અને ક્રેડિટ સાઈડના 35,000 માઇનસ કરો, સો ધ બેલેન્સ વિલ કમ 61,600 રૂપીસ. આ સમજાય છે? રાઈટ. ટ્રાન્સફર કરો છો બાય બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ. રાઈટ. નેક્સ્ટ યર પહેલાં તો બેલેન્સ છે લઈ લ્યો 1/4/2011 બાય બેલેન્સ બ્રોટ ફોરવર્ડ. રાઈટ. બાય બેલેન્સ બ્રોટ ફોરવર્ડ અમાઉન્ટ 61,600 રૂપીસ. થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ એન્ટ્રી શું કરશો? મિસ્ટર એ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ. રાઈટ. તો તમારા થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટનું ઇન્ટરેસ્ટ 5,600 રૂપીસ. રાઈટ. નેક્સ્ટ એન્ટ્રી થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ રિસીવ્ડ. એન્ટ્રી શું થાય? બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ મિસ્ટર એ અકાઉન્ટ. સો મિસ્ટર એ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ લખો થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડેટ 31st March 2012 બાય બેંક અકાઉન્ટ 35,000 રૂપીસ. રાઈટ. ઓકે, P&L ટ્રાન્સફરની એન્ટ્રી આવે નહીં. સો ટોટલ કરો, ટોટલ વિલ કમ 67,200 રૂપીસ. મૂકો ટોટલ અને 35,000 અહીંયાથી માઇનસ કરો ક્રેડિટ સાઇડના, સો ધ બેલેન્સ વિલ કમ 32,200 રૂપીસ બાય બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ. નેક્સ્ટ યર ફોર્થ યરમાં પહેલાં તો બેલેન્સ છે લઈ લ્યો ડેબિટ સાઇડ 1/4/2012 ટુ બેલેન્સ બ્રોટ ફોરવર્ડ. રાઈટ. તમારા લાસ્ટ યર ફોર્થ ઇન્સ્ટોલમેન્ટની એન્ટ્રીઝ એ ફર્સ્ટ એન્ટ્રી કઈ આવે? ફોર્થ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ. Right? Mr. A account debit to interest account. So Mr. A account debit side 31st March 2013 to interest account 2,800 rupees. Second entry fourth installment received. Bank account debit to Mr. A account. So Mr. A account credit side by bank account 35,000 rupees. Right? Then P&L transfer. તો એમની કોઈ એન્ટ્રી આવે નહીં. ટોટલ કરો બંને સાઈડનો. ટોટલ ઓન બોથ સાઇડ વિલ કમ 35,000 રૂપીઝ. નો બેલેન્સ વિલ લેફ્ટ. રાઈટ. લાસ્ટમાં આ અકાઉન્ટ છે એ શું થઈ જશે? ટેલી. રાઈટ. બંને સાઈડનો ટોટલ કેવો થઈ જશે? સેમ. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે? આ આખો ક્વેશ્ચન સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. નાવ નેક્સ્ટ સ્ટુડન્ટ્સ, આજે આ જ મેથડનો સેકન્ડ સમ તમને કેલ્ક્યુલેટ કરવા કરાવું છું સ્ટુડન્ટ્સ. મેથડ નંબર 4નો નેક્સ્ટ સમ ક્વેશ્ચન નંબર 26. ચલો પે અટેન્શન. ઓકે, ક્વેશ્ચન નંબર 26 in your book given on page number 112 પર તમને ક્વેશ્ચન આપેલ છે. રાઈટ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયાથી તમે ફોટો ક્લિક કરી શકો છો. બરાબર. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ક્લિક ધ ફોટો અહીંયા રાખું છું સ્ટુડન્ટ્સ, ઓરલી એક્સપ્લેન કરું છું. રાઈટ. ક્વેશ્ચનમાં જોતા જજો સ્ટુડન્ટ્સ, ક્વેશ્ચનમાં ધ્યાન આપજો.
મીરા પરચેઝડ અ મશીન ઓન 1/1/2008 ફ્રોમ ગીતા. આના પરથી પહેલાં શું નોટ ડાઉન કરશો? નેમ ઓફ ધ હાયરર એન્ડ વેન્ડર. હાયરર ઇઝ મીરા એન્ડ વેન્ડર ઇઝ ગીતા. પરચેસ શું કરે છે? મશીન. સો રાઇટ ડાઉન ઇન ધ નેક્સ્ટ લાઇન, મશીન પરચેસ્ડ ઓન 1/1/2008. રાઇટ? ઓકે. નેક્સ્ટ, ધ ટર્મ્સ વેર એઝ અંડર. એટ ધ ટાઈમ ઓફ એગ્રીમેન્ટ 4,000 રૂપીઝ. એગ્રીમેન્ટ કરતી વખતે જે અમાઉન્ટ પે કરો છો એ તમારા માટે શું હોય સ્ટુડન્ટ્સ? ડાઉન પેમેન્ટ. દેન first annual installment, second annual installment and third annual installment. 3 annual installments are given. Machinery cash price of rupees 17,200. Machine is to be depreciated at 10% per annum by diminishing balance method. Prepare journal entries for the first year in the books of both the parties. Both the parties means hirer and vendor. બંનેની બુક્સમાં તમારે ખાલી ફર્સ્ટ યરની જર્નલ એન્ટ્રીઝ છે લખવાની છે. એટલે હાયરની બુક્સમાં કેટલી એન્ટ્રી આવશે? ફર્સ્ટ યરની 6 અને વેન્ડરની બુક્સમાં 5. એ જ લખવાની છે. સેકન્ડ, ઇન ધ બુક્સ ઓફ મીરા. મીરા મીન્સ હાયરર. હાયરરની બુક્સમાં તમારે 2 લેજર્સ પ્રિપેર કરવાના છે. ફર્સ્ટ છે અસેટ અકાઉન્ટ એટલે કે મિલકતનું ખાતું. અહીંયા અસેટ કઈ છે? મશીન. સો મશીન અકાઉન્ટ. એન્ડ સેકન્ડ ગીતા અકાઉન્ટ એટલે કે વેન્ડર અકાઉન્ટ. ચલો કેલ્ક્યુલેશન હું તમને અહીંયા સમજાવું છું સ્ટુડન્ટ્સ. રાઈટ? તમારે લેજર્સને એન્ટ્રીઝ જાતે છે એ કરવાના રહેશે. બરાબર? હોમવર્કમાં. ઓકે. આ લાઈન લખ્યા પછી તમે 3 પોઈન્ટ્સ રેકોર્ડ કરો છો. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ કેશ પ્રાઇસ. કેશ પ્રાઇસ ક્વેશ્ચનમાં છે? હા, 17,200. ડાઉન પેમેન્ટ ઇઝ ઓલ્સો ગિવન 4,000 રૂપીઝ બટ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ મિસિંગ. ઓકે. આટલી ડિટેલ લખ્યા પછી હવે તમે મેથડ છે ડિસાઇડ કરી શકો. વેન રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ નોટ ગિવન, તો મેથડ કઈ થશે? મેથડ નંબર 4. મેથડ નંબર 4 છે ત્યારે પહેલાં શું કરશો? 2 ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરો છો. ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા, કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ ઇક્વલ્સ ટુ ડાઉન પેમેન્ટ કેટલું છે અહીંયા સ્ટુડન્ટ્સ? 4,000 રૂપીઝ પ્લસ ઓલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ. તમને ક્વેશ્ચનમાં 3 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ આપેલા છે. ફર્સ્ટ 8,000 પ્લસ સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 4,000 પ્લસ થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 4,000. ટોટલ કેટલો થશે? 16,000 રૂપીઝ. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ? ઓકે. બંને એડ કરો. સો ધ ટોટલ વિલ કમ 20,000 રૂપીઝ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ? તમારી કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ 20,000. સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઇક્વલ્સ ટુ કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ અહીંયા કેટલી મળે છે? 20,000 માઇનસ કેશ પ્રાઇસ ક્વેશ્ચનમાં આપેલ છે 17,200. સો ધ ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ વિલ કમ 2,800 રૂપીઝ. તમને અહીંયા ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ મળી જાય છે, પણ આ ઇન્ટરેસ્ટ કયા રેશિયોમાં ડિવાઈડ કરવું? ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પ્રમાણે. એ રેશિયો ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે તમે શું પ્રિપેર કરો છો? એક ટેબલ. ટેબલમાં કોલમ ડ્રો કરો 3 એન્ડ ડેટ. ફર્સ્ટ કોલમ ડેટ, સેકન્ડ કોલમ total amount payable minus installment and third amount outstanding. Right? Purchase date થી જ સ્ટાર્ટ કરો છો 1/1/2008. અહીંથી જ ખ્યાલ આવી જાય. રાઈટ? પરચેસ ડેટ. ઓકે. ટોટલ અમાઉન્ટ પેએબલ માટે કઈ અમાઉન્ટ લેવાની છે સ્ટુડન્ટ્સ? ખાસ યાદ રાખજો, તમારી કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ કેટલી છે? 20,000 રૂપીઝ માઇનસ જ્યારે પરચેસ ડેટ હોય સ્ટુડન્ટ્સ ત્યારે તમે અહીંયા શું પે કરતા હોય? ડાઉન પેમેન્ટ. ઓલવેઝ પહેલાં એ જ પે થાય પરચેસ ડેટના. તો ડાઉન પેમેન્ટ 4,000 કરો માઇનસ. સો અમાઉન્ટ આઉટસ્ટેન્ડિંગ વિલ કમ 16,000 રૂપીઝ. હવે ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડેટ 31 ડિસેમ્બર 2008. અમાઉન્ટ આઉટસ્ટેન્ડિંગ હવે ટ્રાન્સફર કરશો. ટોટલ અમાઉન્ટ પેએબલ કેટલા? તો કે 16,000 માઇનસ ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટના અમાઉન્ટ 8,000. સો અમાઉન્ટ આઉટસ્ટેન્ડિંગ 8,000. ઓકે. એ જ રીતે અહીંયા સેકન્ડ અને થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટની તમારે કેલ્ક્યુલેશન છે એ કરવાની રહેશે. એ કર્યા પછી લાસ્ટમાં અહીંયા અમાઉન્ટ આઉટસ્ટેન્ડિંગ શું થઈ જશે? નીલ. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે? આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. નેક્સ્ટ કેલ્ક્યુલેશન શું કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ? રેશિયો ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો. કઈ રીતે? સો રેશિયો ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ કેના પરથી મળે? અહીંયા અમાઉન્ટ આઉટસ્ટેન્ડિંગ પરથી. રાઈટ? 16,000 ઇન્ચ ટુ 8,000 ઇન્ચ ટુ 4,000. એ જ લખો છો અહીંયા.
કોમન 0 રિમૂવ કરો અને 4 થી ડિવાઈડ કરો સ્ટુડન્ટ્સ. સો ધ રેશિયો વિલ કમ 4:2:1. હિયર ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ સેકન્ડ ફોર્મ્યુલામાંથી તમને મળી જાય છે 2800. એને તમારે આ રેશિયોમાં ડિવાઈડ કરવાનું છે, રાઈટ? એટલે તમને હરેક ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં કેટલું ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્ક્લુડેડ છે એ ખ્યાલ આવશે. ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ઇન્ટરેસ્ટ 2800 into 4 upon total of ratio 4 plus 2 plus 1 એટલે total 7. So first installment interest 1600. એ જ રીતે second installment interest will come 800 and third installment interest will come 400 rupees. ચલો અહીં સુધી ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે, તો આ ક્વેશ્ચનની કેલ્ક્યુલેશન મેં તમને અહીંયા કરાવી છે સ્ટુડન્ટ્સ. હવેનું ડેપ્રિસિએશનનું એક ટેબલ અને જર્નલ એન્ટ્રીઝ અને લેજર્સ એ તમારે જાતે હોમવર્કમાં રેડી કરવાના છે, રાઈટ? કોઈ પણ ડાઉટ હોય, ક્વેરી હોય તો એ પૂછી શકો છો, રાઈટ? સો હિયર વિથ ધીસ વી આર એન્ડિંગ અપ અવર ધીસ સેશન. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ હેવ અ ગુડ ડે.